A very good morning to all. Welcome to my channel Listen and Learn. In this video, we are going to learn 10th standard NCERT Maths, the chapter 1 Real Numbers, exercise 1.2. Let us get into the video. Let us start the video. I'm going to give a small introduction on numbers and then we'll move on to our next topic, the fundamental theorem of arithmetic. Okay, see, first of all, natural number. The natural number is denoted by the letter n. See, what is mean by a natural number? All the positive integers greater than 0 are called as natural numbers. Hence, the natural number will start from 1 and it goes on. The next one is the whole numbers. So, the whole number is denoted by the letter W. So, whole numbers அப்படினா என்னன்னா the positive integers including 0. So, the positive integers including 0 அப்படினா then it will start from 0. So, 0ல இருந்து எல்லா positive integersம். So, 0, 1, 2, 3, 4, 5 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். Okay. Then integers. The next one என்ன அப்படினா integers. The integers is denoted by the letter Z. So, integersனா என்ன அப்படினா all the whole numbers which are positive, negative or 0. எல்லா whole numbersம் வந்து integers ன்னு சொல்றோம். So, it can either be positive or negative or 0. So, அப்ப எல்லா negative numbers and then 0 and all the positive integers. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து என்ன அப்படின்னா integers அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். So, all the whole numbers, see, the integers does not include the rational numbers. அதாவது fractional numbers எல்லாம் வந்து கிடையாது. Whole numbers மட்டும்தான் வந்து integers. It includes both the positive and negative integers and also the 0. Okay. And then the next one என்ன அப்படின்னா rational numbers. So, rational numbers வந்து it is denoted by the letter Q. Rational numbers அப்படின்னா என்னன்னா the name itself we can see ratio. So, all the fractional numbers are called as rational numbers. Okay, எந்தெந்த நம்பரெல்லாம் வந்து ஃப்ராக்ஷனாக நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து rational numbers. So, the numbers which can be expressed in the form P by Q where Q not equal to 0. அந்த numbers எல்லாமே வந்து நம்ம rational numbersன்னு சொல்கிறோம். இங்கே P and Q அப்படி ரெண்டுமே வந்து integers. Okay. See. These rational numbers can either be a negative rational number இருக்கலாம் இல்ல positive rational number இருக்கலாம். See, இப்ப negative rational numberனா both இப்ப P and Q வந்து ரெண்டுமே வந்து same signல இருந்துச்சு. either ரெண்டுமே positive இல்லனா ரெண்டுமே negative. அதே மாதிரி same signல இருந்துச்சு அப்படின்னா then it will be a positive rational number இருக்கும். இப்ப Pயும் Qயும் வந்து opposite signல இருந்துச்சு அப்படின்னா then it will be a negative rational number இருக்கும். Okay, so for some examples கொடுத்திருக்கேன் -2/11, -1/2, 3/4 இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து rational numbers. Another thing, the rational numbers அப்படின்னா வந்து இந்த rational numbers வந்து நம்ம divide பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு decimal expansion கிடைக்கும். So, அந்த decimal expansion வந்து either வந்து terminating decimal இருக்கும் இல்ல வந்து repeating decimal இருக்கும். That is a rational number. So, இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த டாப்பிக்கில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் irrational numbers. irrational numbers-னா என்ன அப்படின்னா the numbers other than the rational numbers are called as irrational numbers. The numbers which cannot be expressed in the form of P by Q is called as irrational numbers. Okay. எந்தெந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து P by Q அப்படிங்கிற ஃப்ராக்ஷனில் நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் வந்து irrational numbers அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ some examples are √2, √3, √5 etc. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து irrational numbers. இந்த நம்பர்ஸை வந்து நம்ம P by Q அப்படிங்கிற ஃபார்மில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. இதனுடைய டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து டெர்மினேட்டிங்காகவும் இருக்காது, ரிப்பீட்டிங்காகவும் இருக்காது. ஓகே, முடியவும் செய்யாது, அந்த டெசிமல்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டும் ஆகாது, இது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். So, those numbers are called as irrational numbers. See, our next topic in the first chapter வந்து என்ன அப்படின்னா the fundamental theorem of arithmetic.
So the first chapter la வந்து we are going to deal with the two important properties of வந்து positive integers அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அதில் first one வந்து Euclid's division algorithm. அது லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தாச்சு. அந்த நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா the fundamental theorem of arithmetic. ஸோ இந்த தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். Every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. First, composite number. Composite number na enna அப்படின்னா a positive integer that has at least one divisor other than one and itself. So prime number na நமக்கு என்னன்னு தெரியும். ஒரு நம்பருக்கு வந்து ஒன்னும் அண்ட் இட் செல்ஃப் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் மட்டும்தான் இருந்தது அப்படின்னா then it is called as a prime number. A number that can be exactly divided only by one and itself. One and then அந்த நம்பர் இந்த ரெண்டால் மட்டும்தான் வந்து எந்த ஒரு நம்பர் வந்து டிவைட் ஆகுமோ அதை வந்து நம்ம ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லுவோம். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து 2, 3, 5, 7, 13 இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். The numbers other than the prime numbers are called வந்து composite numbers. So composite numberனா என்ன அப்படின்னா other than one and itself and ஒரு composite நம்பருக்கு it will have at least one divisor other than one and itself. ஒன்னையும் அந்த நம்பரையும் தவிர வேற divisor வந்து இருந்தது அப்படின்னா then it is called as a composite number. See, I have written two examples here. இப்போ 14 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 14 உடைய டிவைசர்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா 1, 2, 7 and 14. அப்போ 1 and 14 தவிர இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ரெண்டு டிவைசர்ஸ் வந்து இருக்குது. தென் இட் இஸ் அ காம்போசிட் நம்பர். 1 and itself மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். இஃப் அ நம்பர் ஹாவ் டிவைசஸ் அதர் தேன் 1 and itself அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காம்போசிட் நம்பர். See, தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா எவ்ரி காம்போசிட் நம்பர் எல்லா காம்போசிட் நம்பரும் வந்து இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் as the product of primes. ஒரு காம்போசிட் நம்பரை வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைமாக வந்து நம்மளால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த ஃபேக்டரைசேஷன் வந்து எப்பயுமே வந்து யுனிக்காக இருக்கும். ஒவ்வொரு நம்பருடைய ஃபேக்டரைசேஷனும் யுனிக்காக இருக்கும். ஒரு நம்பரோட ஃபேக்டரைசேஷன் மாதிரி இன்னொரு நம்பரோட ஃபேக்டரைசேஷன் எப்பயுமே இருக்காது. அண்ட் தட் வில் பி அ யூனிக் ஒன் apart from the order in which the prime factors occur. The last statement என்ன மீனிங் அப்படின்னா see, இப்போ ஒரு நம்பருடைய ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 2 into 3 into 5 into 7 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கு அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டரில் எழுதினாலும் வந்து ஒன்று தான் or else we can write it in some other order. See like this 3 into 5 into 7 into 2 இந்த ரெண்டுமே வந்து சேம் தான். ஓகே, ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நீ எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் நம்ம வந்து எழுதலாம் ஆர் அதர் பாசிபிள் ஆர்டர். ஸோ இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் வந்து ஆஃப் அ காம்போசிட் நம்பர் வில் ஆல்வேஸ் பி யூனிக் எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஆர்டர் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபேக்டர். எப்பயுமே ஒரு காம்போசிட் நம்பருடைய ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் யூனிக்காக இருக்கும். இட் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஆர்டர் இன் விச் த ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் அக்கர். எந்த ஆர்டரில் வேணால் எழுதலாம். இந்த மாதிரி ஆர்டர்லையும் எழுதலாம் or else இப்படியும் எழுதலாம். இல்லை இதை மாற்றி நீ வேறு என்ன பாசிபிள் ஆர்டரில் எழுதினாலும் இட் மீன்ஸ் த சேம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் arithmetic. See, now next let us move on to the applications of this theorem. ஸோ இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம 3 applications வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ the fundamental theorem of arithmetic have many number of applications, but in this chapter in our lesson we are going to see 3 of the applications of the theorem. See, the first one என்ன அப்படின்னா to prove the irrationality of numbers. ஸோ ஆல்ரெடி ரேஷ்னல் அண்ட் irrational நம்பர்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ the irrational numbers இருக்கு இல்லையா, இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து irrational அப்படிங்கிறத வந்து ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் arithmetic யூஸ் பண்ணி வந்து we are going to prove. Okay, so to prove the irrationality of numbers.
see some examples வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ √2 அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ, √3 வேல்யூ, √5 வேல்யூ. ஸோ irrational நம்பர்ஸ்னால் வந்து என்னன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ the numbers which cannot be expressed in the form of p by q, that is which cannot be expressed as fraction is called as irrational numbers. அதனோட டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டெர்மினேட்டிங்காகவும் இருக்காது, ரிப்பீட்டிங்காகவும் இருக்காது, அது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, சி இப்போ √2 வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1.41422135 இப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எந்த ஒரு இடத்துல டெர்மினேட்டும் ஆகாது, அதே மாதிரி ரிப்பீட்டும் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து √3 வேல்யூ அண்ட் √5 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது அண்ட் தென் இந்த செகண்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டு எக்ஸ்ப்ளோர் when exactly the decimal expansion of a rational number, that is p by q, is terminating and when it is recurring. See, decimal number rational number அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படிங்கிறத சொன்னேன். ஸோ the rational numbers அப்படின்னா வந்து which can be expressed in the form of p by q where q not equal to 0. ஸோ இந்த டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வந்து எய்தர் டெர்மினேட்டிங்காக இருக்கும் இல்லை வந்து ரிப்பீட்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ எப்போ வந்து டெர்மினேட்டிங்காக இருக்கும், எப்போ வந்து ரிப்பீட்டிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த தியரம் யூஸ் பண்ணி வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, சி உனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3/8, 1/7 அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ஃப்ராக்ஷனுடைய டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எய்தர் டெர்மினேட் ஆகுதா இல்லை வந்து ரிப்பீட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் q. q அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டினாமினேட்டர். ஸோ இப்போ 3/8 அப்படிங்கிறதுல டினாமினேட்டர் என்னது 8 அண்ட் தென் 1/7ல டினாமினேட்டர் 7. ஸோ இந்த 8 அண்ட் 7 இருக்கு இல்லையா, இந்த டினாமினேட்டரை வந்து நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு இதனுடைய ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனை வச்சு நம்ம வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் த டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். And then the third application என்ன அப்படின்னா to find the HCF and LCM of positive integers. This is called as prime factorization method. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ given நம்பர்ஸ்க்கு வந்து HCF and LCM கண்டுபிடிக்கிறது by using prime factorization method. So that is another application of this fundamental theorem of arithmetic. Okay, இந்த 3 அப்ளிகேஷனும் தான் வந்து நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்லையும் நெக்ஸ்ட் 1.2, 1.3 அண்ட் 1.4ல வந்து இந்த 3 அப்ளிகேஷன்ஸையும் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம். இதை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, see the next exercise வந்து 1.2. ஸோ the 1.2ல வந்து எப்படி HCF and LCM of வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் யூஸிங் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தட் just let us see a small intro on HCF and LCM. ஸோ HCFனா என்ன, LCMனா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் HCF? ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். ஸோ ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் த கிவன் நம்பரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸாக வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அதில் இருந்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து நம்ம HCF அண்ட் LCM கண்டுபிடிப்போம். ஸோ HCFனா என்ன அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர். LCMனா என்னென்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர். சி HCF எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸாக ஒரு நம்பரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அதில் வந்து காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர் வந்து என்னன்னு பார்க்கணும். அதனுடைய ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா தென் வி வில் கெட் த HCF. அண்ட் தென் LCMனா என்ன அப்படின்னா ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர். ஸோ HCFல வந்து நம்ம காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர் மட்டும் எடுக்கணும், பட் LCMல வந்து எல்லா ப்ரைம் ஃபேக்டரும் வந்து எடுக்கணும், அதனுடைய கிரேட்டஸ்ட் பவர் எடுக்கணும். பட் HCFல வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எடுக்கணும். இங்கே வந்து கிரேட்டஸ்ட் பவர் எடுத்துக்கிட்டு அது எல்லாத்துக்கும் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா வில் கெட் த LCM. See, I'll explain with one example. For example, given 2 numbers, 2 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம HCF and LCM கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படின்னு பார்க்கலாம்.
ஃபஸ்ட்டு கிவன் நம்பர்ஸை வந்து நான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். சி ஃபார் 336க்கு வந்து எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னா 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. So this will be equal to 2 power 4 into 3 into 7. And then 54 express பண்ணுறேன். 54 பண்ண அப்படின்னா 2 into வந்து 3 cube அப்படின்னு கிடைக்குது. See இதில் இருந்து HCF and LCM வந்து எப்படி எழுதணும்னா what is HCF? HCFங்கிறது வந்து என்னன்னா it is the product of the smallest power of common prime factor. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த ரெண்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ்லையும் வந்து காமனாக எது இருக்குன்னு பார்க்கணும். சி இங்கே காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா 2 and 3. இதனுடைய ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே 2நோட ஸ்மாலஸ்ட் பவர் என்ன அப்படின்னா 1, 3நோட ஸ்மாலஸ்ட் பவர் 1. Therefore HCF is equal to 2 into 3, that is equal to 6. And then LCM. So LCM na என்னன்னா it is the greatest power of each prime factor. So எல்லா prime factorம் நம்ம எடுக்கணும், அதனோட greatest power எடுத்து அதை எல்லாத்தையும் multiply பண்ணணும். See அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்னென்ன prime factors எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா 2, 3 and 7 இது மூணும் இருக்குது. இதனோட greatest power எடுக்கணும். அப்போ 2நோட greatest power இங்கே என்ன அப்படின்னா 2 power 4 தான். ஸோ அதனால் 2 power 4 எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 3 எடுத்துக்கிறேன். 3நோட greatest power இங்கே என்னது cube. ஸோ therefore into 3 cube into வந்து 7. 7ஓட greatest power வந்து இங்கே 1 தான். ஸோ அதனால் 7 power 1. இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா that will give the LCM of the given two numbers. Okay. So 2 power 4 into 3 cube into 7, I am getting 3024. Therefore the HCF of the given two numbers வந்து என்னன்னா 6 and the LCM of the given two numbers is 3024. So in this method we are going to find the HCF and LCM of the given numbers. See, let us move on to the problem. The first problemல என்ன அப்படின்னா ஒரு 5 subdivisions கொடுத்துருக்காங்க. The given numbers வந்து we are just going to express as the product of prime factors வந்து express பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு just வந்து நம்ம டிவிஷன் பண்ணி product of வந்து prime factors வந்து express பண்ண போகிறோம். See, here the first number is வந்து 140. ஸோ இப்போ 140 வந்து நம்ம divide பண்ணுறோம். 7 we are getting 7 into 20 140 and then 2 ஆல் divide பண்ணுறோம். we are getting 10. 2 ஆல் divide பண்ணுறோம் 5. ஸோ எப்படி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 7 into 2 into 2 into 5. therefore 2 square into 5 into 7. ஸோ லைக்வைஸ் வந்து given numbers எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஓகே, see here for 126க்கு வந்து I am dividing by 2, 78, again dividing by 2, 39, again dividing by 3, 13. So therefore express பண்ணானா 2 square into 3 into 13. And then the next one 3825. So 3 ஆல் divide பண்ணும்போது I am getting 1275. And then again dividing by 3 I am getting 425. Again dividing by 5 I am getting 85. Again dividing by 5 I am getting 17. So 17 வந்து prime number அப்படிங்கிறனால அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். So 30825 equal to 3 square into 5 square into 17. And then 5005. So 5005 வந்து 5 ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். I am getting 1001. and then 7 ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். I am getting 143. and then 11 ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். I am getting 13. So therefore 5005 equal to 5 into 7 into 11 into 13. And then 7429. So 7429 வந்து 17 ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். I am getting 437. and then 19 ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். I am getting 23. 23 is a prime number அப்படிங்கிறனால அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். See therefore 7429 equal to 17 into 19 into 23. And then the second sum. So second problemல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா so we are going to find the HCF and LCM of the two given numbers and then we are asked to verify that
the LCM into HCF is equal to the product of two numbers. So already வந்து இந்த formula நமக்கு தெரியும். So LCM into HCF, the LCM of the two given numbers into the HCF of the two given numbers is equal to the product of the two given numbers. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு LCM கண்டுபிடிக்கணும், and then HCF கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து வெரிஃபை பண்ண போகிறோம். See the first subdivision, ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க 26 and 91. ஃபஸ்ட்டு 26ஐயும் 91ஐயும் as a product of வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டராக வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு and then வந்து HCF and LCM கண்டுபிடிக்கணும். For 26 அப்படின்னா 2 into 13, 91க்கு வந்து 7 into 13. ஸோ இதனோட HCF வந்து என்ன இருக்கும்? HCF அப்படிங்கிறது வந்து it is the product of the smallest power of each common prime factor. HCF அப்படின்னா வந்து காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர் வந்து என்னன்னு பார்க்கணும், அதனுடைய ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எல்லாம் எடுத்துக்கணும், எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும். see here இங்கே காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டருங்கிறது என்னதுன்னா 13 மட்டும்தான். ஸோ இதனோட பவர் என்ன? ஸ்மாலஸ்ட் பவர் வந்து 1 தான். ஸோ therefore HCF வந்து என்னன்னா that is 13. இப்போ LCM, ஸோ LCM அப்படிங்கிறது வந்து it is the product of the greatest power of each prime factor. ஸோ அப்போ எல்லா ப்ரைம் ஃபேக்டரும் வந்து எடுத்துக்கணும், அதனுடைய கிரேட்டஸ்ட் பவர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். சி அப்போ இங்கே என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா 2 into 7 into 13. சி HCF வந்து 13, LCM வந்து 2 into 7 into 13. So HCF and LCM கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next we are going to verify the statement HCF into LCM is equal to the product of two numbers. So HCF and LCM வந்து multiply பண்ணுறோம், and then product of the two numbers, given two numbers multiply பண்ணுறோம். இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது. Therefore the given statement is verified. Product of the two numbers is equal to HCF into LCM, hence verified. So we are going to repeat these for the rest of the subdivisions. See next வந்து என்ன second subdivision என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 5, 10 and 92. So 510 and 92 வந்து first we are expressing as the product of வந்து prime factors express பண்ணுறோம். So 5, 10 அப்படின்னா 2 into 3 into 5 into 17, and then 92 னா 2 into 2 into 23. ஸோ எப்படி வந்து ஃபஸ்ட் சம்மில் வந்து டிவைட் பண்ணி ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி நம்பர்ஸை டிவைட் பண்ணி ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். அண்ட் தென் வந்து HCF கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ HCF அப்படின்னா வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் ஃபேக்டர். ஸோ இங்கே என்ன ப்ரைம் ஃபேக்டர் காமனாக இருக்குது? 2 மட்டும்தான். ஸோ இதனுடைய ஸ்மாலஸ்ட் பவர் என்ன? 1. ஸோ therefore HCF வந்து 2. ஸோ LCMனா வந்து greatest power of each prime factor. அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்? 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா 2னோட ஹையஸ்ட் பவர் வந்து இங்கே ஸ்கொயர், 2 ஸ்கொயர். therefore இங்கே 2 ஸ்கொயர் into 3 into 5 into 17 into 23 எல்லா ப்ரைம் ஃபேக்டரும் எடுத்துக்கணும், அதனுடைய ஹையஸ்ட் பவர் எடுத்துக்கணும். சரி, அதனால் இங்கே 2 ஸ்கொயர் into 3 into 5 into 17 into 23. So we are getting 23,460. So இங்கே வந்து HCF and LCM வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். 2 into 23,460 is equal to 46,920 வருது. So given two numbers a product பண்ணுறேன், that is 510 into 92, we are getting the same answer. Therefore hence verified. And then the third subdivision, 336 and 54 கொடுத்துருக்காங்க. So first 336 and 54 வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 336க்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 2 power 4 into 3 into 7, அண்ட் தென் 54க்கு வந்து 2 into 3 cube கிடைக்குது. ஃபஸ்ட்டு HCF கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ HCF அப்படிங்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஆஃப் த காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர். ஸோ காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர்னு பார்த்தோன்னா இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா 2ம் 3யும் இருக்குது. இதனோட ஸ்மாலஸ்ட் பவர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 1 தான். So therefore 2 into 3 equal to 6. HCF வந்து 6. And then LCM
LCM வந்து each greatest power of each prime factor. ஸோ பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து 2 power 4 into 3 cube into 7. ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா we are getting 3024. ஸோ and then HCF into LCM மல்டிப்ளை பண்ணும்போது I am getting 18,144. and then இப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸையும் வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து 2 numbers வந்து 336 into 54 பண்ணோன்னா சேம் ஆன்சர் கிடைக்குது 18,144. hence the statement product of the 2 numbers is equal to HCF into LCM. See, and then the third problem. So third problemல வந்து given நம்பர்ஸ்க்கு வந்து HCF and LCM by prime factorization மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, see, ஸோ given நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். பண்ணிவிட்டு அந்த HCF and LCM கண்டுபிடிக்கலாம். see the first subdivision 12, 15, 21. ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 நம்பர்ஸையும் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் ஃபேக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். 12க்கு வந்து 2 into 2 into 3, 15 வந்து 5 into 3, 21 வந்து 7 into 3. ஸோ இப்போ HCF வந்து என்ன கிடைக்கும்? காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 மட்டும்தான். therefore 3 HCF is equal to 3. and then LCM வந்து 2 square into 3 into 5 into 7. therefore இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா I am getting 420. so LCM equal to 420. and then second subdivision 17, 23, 29. so for the given 3 numbers HCF and LCM கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன். 17க்கு வந்து 1 into 17, 23க்கு 1 into 23, 29க்கு 1 into 29. so hence HCF வந்து என்ன? it will be the smallest power of the common prime factor. so இங்கே common prime factor னு பார்த்தோன்னா 1 தான். so hence HCF is equal to 1. LCM வந்து 17 into 23 into 29. so I am getting 11,339. and then third subdivision 8, 9, 25. so first 8 express பண்ணலாம். 2 cube 2 into 2 into 2, 2 cube. 9 வந்து 3 square, 25 வந்து 5 square. ஸோ இங்கேயும் வந்து HCF என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே காமன் ஃபேக்டர் வந்து 1 தான். ஸோ HCF is equal to 1. LCM வந்து 2 cube into 3 square into 5 square. so I am getting 1800. so LCM equal to 1800. let us move on to the fourth problem. see, fourth problemல வந்து HCF of வந்து 2 numbers கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து LCM கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ HCF of 306, 657 is equal to 9. LCM வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஃபார்முலா HCF into LCM is equal to product of the 2 numbers. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி LCM கண்டுபிடிக்க போகிறோம். HCF என்னங்கிறது தெரியும் 9, ரெண்டு நம்பர் தெரியும். ஸோ அதனால ரெண்டுனுடைய ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 306 into 657 இதை வச்சு LCM கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ LCM is equal to product of the 2 numbers divided by HCF. 306 into 657 divided by 9. ஸோ 9 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோன்னா 306 வந்து 34ல் போகுது. ஸோ LCM equal to 34 into 657. I am getting 22,338. so this is the answer. and then fifth problem, check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. see, 6 power n அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 6 power n வந்து வேறு n அப்படிங்கிறது வந்து எனி நேச்சுரல் நம்பர் n. so it will end with the digit 0 for any value of n. so nக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வேறு n அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர். ஸோ எனி நேச்சுரல் நம்பர் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த 6 power n வந்து
0 அப்படிங்கிற டிஜிட்டில் முடிகிற மாதிரி ஒரு நம்பர் வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து we have to check whether முடியுமா முடியாதா, whether it will end with a digit 0 or not அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா, if any number end with the digit 0, இப்போ எந்த நம்பர், ஏதாவது ஒரு நம்பர், எந்த நம்பர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது 0ல் முடியுது அப்படின்னா தென் கண்டிப்பாக வந்து இட் வில் பி divisible by 10. ஓகே, ஸோ divisible by 10 இருக்கும். ஸோ இந்த 10 வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 2 into 5. ஸோ அப்போ இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து 0ல் முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்போ இட் வில் பி divisible by 2 and 5. அந்த நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக 2ஆலையும் டிவிசிபிள் ஆகும், 5ஆலையும் டிவிசிபிள் ஆகும். அப்போ நம்ம கிவன் நம்பர் என்ன, நமக்கு 6 power n. ஸோ கிவன் நம்பர் வந்து 6 power n. இப்போ நம்ம 6 power n வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ 6 power n-உடைய ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, the prime factorization of 6 power n is equal to 6 வந்து எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம், 2 into 3 power n. இங்கே பார்த்தனா இந்த 6 power n-உடைய ஃபேக்டரைசேஷன்லேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, here 5 is not in the prime factorization of 6 power n. இதில் வந்து 5 இல்லை, 2 இருக்குது, 3 இருக்குது, பட் வந்து 5 வந்து இல்லை. ஸோ ஒரு நம்பர் வந்து 0ஆல் முடியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து 5ஆல் டிவிசிபிள் ஆகணும். பட் ஆனால் இங்கே 6 power n-உடைய ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் 5ங்கிற நம்பர் இல்லை. ஸோ அப்போ 5 is not in the prime factorization of 6 power n. Hence 6 power n வந்து அப்போ it is not divisible by 5. 6 power n-உடைய ஃபேக்டரைசேஷனில் 5 இல்லை, அப்போ 6 power n அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து 5ஆல் டிவிசிபிள் ஆகாது. ஸோ அப்போ 5ஆல் டிவிசிபிள் ஆகாது அப்படின்னா 6 power n வந்து it cannot end with the digit 0. ஓகே, எந்த ஒரு நம்பர் வந்து 0ல் முடிஞ்சாலும் if any number end with 0 அப்படின்னா it will be divisible by both 2 and 5. எந்த ஒரு நம்பர் 0ல் முடிஞ்சாலும் கண்டிப்பாக அது 2ஆலையும் டிவிசிபிள் ஆகும், 5ஆலையும் டிவிசிபிள் ஆகணும். அப்போ கிவன் நம்பர் 6 power n அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் வந்து 5 இல்லை. அப்போ 6 power n-ங்கிற நம்பர் வந்து 5ஆல் டிவிசிபிள் ஆகாது. அப்போ 5ஆல் டிவிசிபிள் ஆகாது அப்படின்னா தென் 6 power n வந்து கண்டிப்பாக n-க்கு நீ எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் 0ல் வந்து முடியாது. ஸோ therefore this is our answer. 6 power n cannot end with the digit 0. So let us move on to the 6th problem. So 6th problem வந்து ரெண்டு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Explain why the given numbers, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஏன் வந்து காம்போசிட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ காம்போசிட் நம்பர்னால் வந்து என்ன, அதனோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதர் தேன் 1 and itself இருக்கும். ப்ரைம் நம்பர்னால் அதனோட ஃபேக்டர் வந்து 1 and itself மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ 1ஐயும் அந்த நம்பரையும் தவிர வேறு ஃபேக்டர்ஸ் அதுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்து நம்ம காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ இந்த கிவன் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வந்து 1 அண்ட் அந்த நம்பரை தவிர வேறு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா the given எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 7 into 11 into 13 plus 13 அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்பிரஷன், இந்த நம்பர் வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து 13-ஐ வந்து நான் காமனாக எடுக்கிறேன். எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும், 7 into 11 plus 1. ஸோ அப்போ 13 into 77 plus 1, 13 into 78. ஸோ இந்த 78-ஐ வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ 78-ஐ வந்து நான் டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 6 into 13. ஸோ அப்போ 13 into 13 into 6. இந்த கிவன் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வந்து 6 and 13-ம் வந்து அதனோட ஃபேக்டராக வந்து 6 and 13 வந்து அதனோட ஃபேக்டராக இருக்குது. therefore this is a composite number. ஒரு நம்பருக்கு வந்து 1-ம்
அந்த நம்பரும் மட்டும்தான் அதனோட ஃபேக்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ரைம் நம்பர். ஸோ அதர் தேன் 1 அண்ட் இட் செல்ஃப் வந்து அதனோட ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது காம்போசிட் நம்பர். therefore given நம்பருக்கு வந்து இங்கே என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, 13ம் 6ம் இருக்குது. therefore this is a composite number. See, therefore it is a composite number. And then second subdivision பார்த்தோம் அப்படின்னா 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. இங்கே வந்து நான் 5 காமனாக எடுக்கிறேன். எடுக்கும்போது I am getting 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus ஒரு 1. நான் இது இப்போ இதெல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா 1008 கிடைக்குது plus 1. therefore 5 into 1008 plus 1 1009. அப்போ given expressionக்கு வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, 5 and 1009. therefore the given number is a composite number. For the given expression have 5 and 1009 as its factor, therefore it is a composite number. So let us move on to the last problem, the 7th question. So 7th questionல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ரவி and சோனியா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் வந்து சுற்றி வராங்க. அதில் வந்து சோனியா இஸ் டேக்கிங் 18 minutes டு கம்ப்ளீட் தட் சர்க்குலர் பாத். அந்த சர்க்குலர் பாத்தை ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு சோனியா வந்து 18 minutes எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ரவி வந்து 12 minutesல வந்து ஒரு ரவுண்ட் அந்த சர்க்குலர் பாத்தை ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே பாயிண்டில் தான் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரே டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணதில் இருந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து ரவியும் சோனியாவும் மறுபடியும் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா we are going to take the LCM of the time taken by Sonia and Ravi. ஸோ இந்த LCM of the time taken by Sonia and Ravi நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு will be the required answer. See, ஃபஸ்ட்டு வந்து 18 வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன் and then 12 வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன். now LCM is equal to வந்து the greatest power of the each prime factor. therefore அப்போ என்ன வரும், 2 square into 3 square that is equal to 36. அப்போ the Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து 36 minutesக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் மீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆன்சர். தேங்க்யூ.